So good morning students. Today we are starting with the next point of the chapter, and that is transport across cytoplasmic membrane, or the cytoplasmic membrane is also known as the cell membrane or periplasmic membrane. Now first, before starting to the lecture, what is meant by the transport in the bacterial cells? The transport word, it refers to the movement of material in either direction, means inside or outside the cell. Whatever the material goes inside the cell and comes inside out of the cell is known as a transport. Okay. Now what type of interactions are occurring into the cell? They interact with the environment. The cell membrane or cytoplasmic membrane or this periplasmic membrane, it interacts with the environment by selective transport of nutrients and waste. आता आपल्या सेलमध्ये काय जाणार आहे? एदर न्यूट्रिएंट्स जाणार आहेत आतमध्ये किंवा जे काही सेलने जनरेट केलेले वेस्ट मटेरियल आहेत ते काय करणार आहेत? बाहेर येणार आहेत. राईट. आपली जी काही बॅक्टेरियल सेल आहे, इट इज कंटिन्युअसली एक्सपोज टू व्हॉट? इट इज कंटिन्युअसली एक्सपोज टू द change in the environment, right? Now amongst which what happens, the selective or the few smaller molecules can pass through the membrane while other molecule require special transport mechanism. जे काही मटेरियल सेलच्या आतमध्ये जातं त्यातलं सगळेचे सगळे मटेरियल आत जातात असं नाही. जे काही फ्यू स्मॉलर मटेरियल आहेत ते काय जाणार आहेत? आतमध्ये जाणार आहेत सेलच्या, आणि काही जे आहेत मटेरियल ते काय होणार आहेत? they will require a special transport mechanism to pass through the membranes. Okay, and hence this cell membrane, cytoplasmic membrane or periplasmic membrane, plays an important role in transport of this nutrient. Okay, and it acts as a barrier to the specific molecules. Okay, काही मॉलिक्यूलसाठी काही थिंगसाठी ते बॅरियर म्हणून ॲक्ट होतं, ते पास होऊ देत नाही, त्याला स्पेशल ट्रान्सपोर्ट मेम्ब्रेनच लागतात पास व्हायला, आणि काही जे मॉलिक्यूल आहेत ते काय होऊ शकतात? इझिली ट्रान्सफर होऊ शकतात. नाव वी विल स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ओरिजिनली सेल मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर काय आहे ते इथून आपण स्टार्ट करणार आहोत. ओके, इन प्रोकॅरियोटिक सेल्स cell membrane is a vital layer present just below the cell wall. आता तुम्हाला बॅक्टेरियाचा स्ट्रक्चर माहिती आहे. बॅक्टेरियल सेलमध्ये काय असतं? पहिला सेल वॉल असतो आणि त्याच्या नंतर काय असतो? सेल मेम्ब्रेन असतो. ओके, हेन्स इट इज अ वायटल लेयर प्रेझेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल. सेल वॉलच्या खाली असणारी जी काही मेम्ब्रेन असते त्याला काय म्हणतो आपण? सेल मेम्ब्रेन, पेरिप्लाझ्मिक मेम्ब्रेन और सेल सायटोप्लाझम. ओके, now all vitally important components of bacterial cells like nuclear material, ribosomes, enzymes and compounds of electron transport chain, that is ETC, are associated with the cell membrane. आता जे काही आता सेल वॉल असणार आहे, मग सेल मेम्ब्रेन असणार, आणि मग सेल मेम्ब्रेनमध्ये काय असणार आहेत? आपल्या बॅक्टेरियल सेलचे सगळे कंपाऊंड्स असणार आहेत, आणि हॅन्स जे काही आतलं इंटरनली जे काही कंपाऊंड्स आहेत ते कोणाशी असोसिएटेड आहे? ते सेल मेम्ब्रेनशी असोसिएटेड असतात. सिलेक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अँड वेस्ट मटेरियल इज कॅरीड आउट थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन. मगाशीच सांगितलं सेल मेम्ब्रेनचं फंक्शन काय आहे? इट इज सिलेक्टिव्ह, इट कॅरीज आउट द सिलेक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अँड वेस्ट प्रोडक्ट्स. सेल मेम्ब्रेन ज्या वेळेला आपण एखाद्या वेन इट वॉज ऑब्झर्व्ड अंडर द मायक्रोस्कोप, ओके, by taking a section, it appeared as a bilayer structure with a width of 7 to 8 nanometer. ज्या वेळेला सेल मेम्ब्रेनचं सेक्शन केला आणि मायक्रोस्कोप खाली बघितलं गेलं त्यावेळेला काय दिसून आलं? तर बायलेयर ऑफ स्ट्रक्चर दिसून आलं with the width of 7 to 8 nanometer. Okay, structure of cell membrane of bacterial cells, it is resemblance or it is totally resembles with the structure of plasma membrane, and hence it is called as a unit membrane of the cell. The cell membrane, whatever the cell membrane आपण हे बघतोय, this cell membrane is composed of or it is made up of two main components. First one is a phospholipid. Phospholipids means phosphate groupus lipids. Okay, about 30 to 40% of the cell membrane mass contains the phospholipids, and the proteins, about 60 to 70% of the membrane mass is made up of the proteins. जे काही सेल मेम्ब्रेन आहे ते कशाने बनलेले आहे? दोन कंपोनंट्सनी, फॉस्फोलिपिड आणि
प्रोटीननी. फॉस्फोलिपिड किती अमाऊंटमध्ये 30 to 40% आणि प्रोटीन 60 to 70%. The structure of cell membrane is explained by two models. First one is a Denali-Dionneson's model and second one is a Sanger-Nicholson's fluid mosaic model. Among these two, the most commonly accepted is a fluid mosaic model proposed in 1972 by Singer and Nicholson, and the structure of this Singer fluid mosaic model is shown as here. This is the structure of fluid mosaic model. As you can see here, हे काय आहेत? These are the phospholipid bilayer. हे काय आहेत? फॉस्फोलिपिड्स आहेत. ओके, इकडं हेड आहे त्यांचा, जे काही ऑरेंज कलरमध्ये दिसते, इट इज द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड अँड दिस आर द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड. ओके, हेड आणि टेल. हे टेल आहेत, हे हेड आहेत. फॉस्फोलिपिड बायलेयर आहे. दिस आर द प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन टू दिस फॉस्फोलिपिड बायलेयर and this is overall structure of the fluid mosaic model. Now we will see the details of this fluid mosaic model. It assumes that there is a continuous bilayer of phospholipid molecules in which globular proteins are embedded. बघा इथं कंटिन्युअस काय आहे? बायलेयर आहे फॉस्फोलिपिडची, 2 लेअरमध्ये बायलेयर आहे आणि इन विच आवर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड. दिसतं इथं, याच्यामध्ये आपले काय आहेत? प्रोटीन्स एम्बेडेड आहेत. प्रोटीन्स हॅव बीन compared to icebergs floating in the sea of phospholipid bilayer. आणि जे काही इकडे प्रोटीन्स आहेत आपले, विच एवर द प्रोटीन्स आर प्रेझेंट हिअर, दे आर कम्पेअर्ड टू द आईसबर्ग्स फ्लोटिंग ऑन टू द सी. ओके, जसं समुद्रामध्ये आपण आईस क्रिस्टल टाकले की ते काय होतात? तरंगतात. तसंच ह्या फॉस्फोलिपिड बायलेयरमध्ये आपले प्रोटीन्स कसे दिसतात? आपल्याला तरंगत आहेत असं दिलेलं आहे. हेन्स दे आर कम्पेअर्ड टू द आईसबर्ग्स. ओके, सेल मेम्ब्रेन इज कन्सिडर्ड टू बी quasi fluid. Now quasi fluid means what? It is partially as a fluid and partially as a solid, and hence this cell membrane is considered to as a quasi fluid. Structure in which the lipid and integral proteins are arranged in a mosaic pattern. Okay, जे काही इंटिग्रल प्रोटीन्स आहेत ते कसे एम्बेडेड आहेत त्याच्यात? कसे आहेत? तर मोझाईक पॅटर्नमध्ये अरेंज आहेत. झिगझॅग पॅटर्नमध्ये कशी अरेंज आहेत? हेन्स they are. And then the fluidity of membrane is a result of hydrophobic interaction of lipid protein bilayer. जे काही फ्लुइडिटी आपल्या मेम्ब्रेनची आहे, इट इज रिझल्ट्स टू द हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन ऑफ लिपिड प्रोटीन बायलेयर. ओके, दिस इज अ लिपिड प्रोटीन बायलेयर. The heads of the lipid protein bilayer are hydrophilic, means they are water loving, and the tails of this specific phospholipids are hydrophobic, means they resist the water intake. Okay, and hence the fluidity of membrane result into the hydrophobic interaction of lipid protein bilayer. हायड्रोफोबिक म्हणजे काय? हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन म्हणजे वॉटर ते काय करणार नाही, आत येऊ देणार नाही, जिथं आवश्यकता नाही आहे तिथे. ओके, ग्लोब्युलर प्रोटीन विच आर प्रेझेंट इन द मेम्ब्रेन आर कन्सिडर्ड टू बी 2 types: intrinsic, that is also known as peripheral proteins, and extrinsic, that is known as peripheral protein, and intrinsic, that is known as integral protein. जे काही या मेम्ब्रेनमध्ये प्रोटीन प्रेझेंट आहेत ते किती टाईपचे आहेत? 2 टाईपचे आहेत. कुठले? एक्सट्रिन्सिक नोन ॲज पेरिफेरल प्रोटीन अँड इंट्रिन्सिक नोन ॲज अ इंटिग्रल प्रोटीन. ओके, 2 टाईपचे प्रोटीन्स असतात. Extrinsic or peripheral proteins are soluble and readily dissociate from the membrane. They are soluble and hence they can dissociate easily from the membrane. They are entirely outside of the lipid bilayer. पूर्ण बाहेर आहेत, ह्या पूर्ण फॉस्फोलिपिडच्या लेयरच्या पूर्ण बाहेर आहेत, म्हणजे वर फक्त असा लावलेले तर त्यांना काय म्हणायचं? एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. पेरिफेरीला प्रेझेंट आहेत म्हणून पेरिफेरल प्रोटीन असं म्हणायचं. अँड इंट्रिन्सिक और इंटिग्रल प्रोटीन आर रिलेटिवली इनसोल्युबल अँड डिसोशिएट विथ डिफिकल्टी. हे कसे असतात? दे आर, हे जे काही इंटिग्रल प्रोटीन आहेत इंट्रिन्सिक, हे पूर्णतः एम्बेडेड असतात आणि हेन्स दे आर इनसोल्युबल इन नेचर. Some may partially penetrate on either surface of the lipid bilayer while other penetrate throughout the membrane.
काही जे आहे ते काय आहेत, दे आर पार्शली पेनिट्रेट इन द मेम्ब्रेन अँड सम आर टोटली दे आर पेनिट्रेटेड इन टू द मेम्ब्रेन. हे टोटली पेनिट्रेटेड आहेत, हे पार्शली थोडेच आतमध्ये गेलेले आहेत. दे आर कॅपेबल ऑफ लॅटरल डिफ्युजन. आता लॅटरल डिफ्युजन म्हणजे काय, दे आर कॅपेबल ऑफ लॅटरल डिफ्युजन असं वर्ड आहे. जे काही सराउंडिंगमध्ये फ्लुइड मटेरियल आहे ते इंटॅक्ट कसं करणार हे प्रोटीन, लॅटरली म्हणजे असं, ओके, लॅटरली असं आडवं डिफ्युजन करण्याचं काम कोण करतात, हे प्रोटीन्स. When phospholipids are dispersed in water, they form lipid bilayer. Okay, when these phospholipids are dispersed in water, they form the lipid bilayer. असं लिपिडचे bilayer फॉर्म होतात. दोन bilayer means two layers. The polar heads of lipid molecule project into the aqueous phase. These are the polar heads. Okay, हे जे काही आहे ते काय आहे, these are known as the polar heads. Okay, and they are प्रोजेक्टेड इन टू द ॲक्वियस फेज. पाण्यामध्ये आपण ज्या वेळेला सेल टाकतो त्यावेळेला ही पोलार हेडचीच बाजू काय होणार आहे, पाण्याच्या साईडला ॲक्वियस फेजमध्ये डायरेक्ट होणार आहे. अँड हायड्रोफोबिक चेन्स आर ॲग्रिगेटेड टुगेदर इनसाइड. ओके, हे जे काही हायड्रोफोबिक हे टेल्स आहेत, चेन्स आहेत, ते कसे असणार आहेत, इंटरनली ॲग्रिगेट असणार आहेत. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. दिस इज अ इंट्रासेल्युलर पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रासेल्युलर पार्ट, दिस इज अ हायड्रोफिलिक head and this is a hydrophobic tail. Hydrophilic head means what, they can intake the water or and they can remove the waste. And hydrophobic tail means हिथून जरी पास झालं टेल हेड करून कुठला पार्ट, तर ह्या टेलने डिसाईड करतात की कुठला मटेरियल आत घ्यायचं आणि नाही घ्यायचं. फिलिक मीन्स लविंग अँड फोबिक मीन्स हेटिंग, म्हणजे दे रेजिस्ट अँड दे take inside. Because of rapid movement of lipid and protein molecules, cell membrane is considered as a highly fluid. Okay, fluidic. ह्या प्रोटीनचा आणि लिपिडचं कसं आहे मुवमेंट, दे आर रॅपिडली मुव्हिंग. हॅन्स आपली जी काही सेल मेम्ब्रेन आहे ती कशी आहे, हायली फ्लुइडिक असते. Proteins of a membrane are considered with the enzymatic activity of membrane and with the transport of molecules with a receptor function. And lipid bilayer provides permeability barrier. जे काही प्रोटीन्स आहेत मेम्ब्रेनमध्ये, दे आर कन्सिडर्ड, त्याचं काम काय आहे, दे आर कंकर्ड विथ अ एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी विच एवर द टेकिंग प्लेस इन टू द सेल, इनसाइड द सेल ऑफ द मेम्ब्रेन, अँड दे आल्सो हेल्प इन द ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल विथ अ रिसेप्टार फंक्शन. अँड द लिपिड बायलेयर विच आर प्रेझेंट, दे हॅव द परमिएबिलिटी बॅरियर. कोणता मटेरियल आत घ्यायचं नाही घ्यायचं हे कोण ठरवतं, लिपिड बॅरियर. आणि प्रोटीनचं काम काय आहे, एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी किंवा ETC थ्रू जे काही इंटरनल फंक्शनिंग होत असतं सेलचं, ते सेल सिग्नलिंग कोड करतात, हे प्रोटीन एम्बेडेड इन टू द सेल वॉल. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ युअर सेल मेम्ब्रेन अँड द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द ट्रान्सपोर्ट mechanism. Okay, into the next lecture we will start with a transport across cell membrane. There are various transport mechanisms we will see into the next lecture. Thank you.